استغفر الله العظيم. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته أهل بيته كما أهل صحبه خادم يوم بسم الله الرحمن الملائكة المقربين إلى الرحيم جلال بسم الله الرحيم الأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين والعلماء والعلم الشهداء والصالحين خصوصا الرئيس الإمام حسن البصري السيد السكت زبير الممكن أن ينبغي زبير الدين نقشبند زبير إلى الله حمد بن عيسى سيدنا محمد قل محمد بن علي وعلي سلم وغفر عليهم شغلهم من الشيخ عبد القادر الجيل نسبه في سبعة محمد نسبه في أحمد الرفاعي شيخ أحمد المسلمين في أحمد الرفاعي بدأ وشكرا لله شيخ زيد سوف القاسم المعزيز من الجيل الزارش في سبعة شيخ أحمد المعزيز نسبه إلى الروح وجبل والمشبه من محمد بن الزين في سبعة سبعة إلى الروح وأما الفقه بدأ مسان عبد الرحمن بن سقاف سمعنا الروح عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بكر الحديث الأكبر رضي الله عنه أخر الوجه الشيخ أبو بكر بن سالم خالد بن سالم سمعنا عبد الرحمن بن مورد الشمال الشيخ مولى سيدنا سمع الله رواه كل فصل بن عبد الرحمن تصوى سعد بن عبد الله بارس على المقدد بن مسلم الطاهر وأخي طاهر بن مسلم الطاهر عمار بن مسلم أبو لقب سيدنا عبد الله بن علي بن عبد الحداد سيدنا روح بن زيد حبيب الشمس صاحب المنزل بن الأحباب بن مسلم شم الشيخ الصالح علي بن أحمد يوم هذا بارك الله فيك أبو شرف وهو يحمد على البيت جبال المشي وأصلي وفين وجيب سبالات مسكت إن شاء الله قبل أخشى شايفنا البيت جميع شاقل خلي الوضوء مسكت المشي ثم إلى روح المشي والتنجي وضلع حمدان سبحانه والشرع سبحانه العالم ونرى سيدنا وعلمنا وشيخنا ورشدنا رب الروح ووالدنا أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة برحمته أسمعين بركته يا الله يبلغ مقاصدهم في حاجتنا والسلام علينا للجن والإنس والشياطين الحاسدين والسلام علينا في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وفي الجنة وفي الحساب والعقاب والعقاب وعلينا لا هذه النيات وفي الأرباب وعلى كل منام وسلف الصالحون إلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضع لنا ما نشكل حتى يفهم انك انت تعلم ولا نعلم انك انت علام الغيوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد واسعه علم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل على النبي. صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الأئمة. صل على محمد يا رب ارحم والدينا. اللهم صل على محمد ارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد ارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد قلوبي. اللهم صل على محمد صل عيوبي. اللهم صل على محمد يا رب اكشف لي كروبي. اللهم صل على محمد يا رب اغفر كل مؤذي.
اللهم صل على محمد يا رب اصلح اللهم اصلح اللهم صل على محمد يا رب ارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب ارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد عليه وسلم الفضل المصطفى سيدنا حبيبنا شفينا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم أصحابه من خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وكل التابعين لهم الإحسان إلى يوم الدين من أرواح أزواج رسول الله الطاهرة أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا خصوصا سيدتنا فاطمة الزهراء ولد الحسن والحسين وذريتهم الجميع بسم الله الرحمن سيدنا البكير وقرن محمد بن علي وعلوي وسلم الخلص خصوصا الرئيس هذا الرتيب سلطان الملا وإمام الأولياء وغوث الأكابر شمس الشمس ومحي النفوس حبيب عبد الله بن أبي بكر العجوز وأولاد سادة الأقدام حسين وأهل الشيخ أبي بكر وذريتهم الجميع منهم الأبي إسماعيل بن حماد العيدروس والأبي حسين بن أبي بكر العيدروس وأبي بالوربة وجميع سلسلة العيدروسية جميع سادتنا العلويين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين وأهل الذكر والتوحيد من الشيخ هذه البلدة أجمعين أن الله الكريم يعلى درجتهم بالجنة ويعد علينا من بركاتهم وسرورهم ونورهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ومن انتسب إلينا ومشايخنا أمتنا خاصة وأمة المسلمين عامة خصوصا لا زين له ولا ذكر له إن الله إذا بشرهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة أن الله يرحم المسلمين ويقسم مثله الإمام والأمة والرعي والرعية يؤلف بين قلوبهم بالخير القهط والغلاء والجور والفتن والوباء جميع أنواع الوباء وجميع أنواع البلاء بلدنا خاصة من سائر بلدان المسلمين عامة ويرزقنا زيادة في العلم وبركة في العمر وصحة بالجسم سعدا برزقه توبة قبل الموت وشهادة عند الموت وهونا بسكرة الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب والنصر إلى وجهك الكريم يا الله يا رحيم وبتمام كل سؤال ومأمول حضرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف وتبارك تبارك العابدين ودهر الزاهرين. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحامل الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعبد والسلام يا أرحم الراحمين. وقال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل.
dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun. Witir adalah hak. Sudah membaca dulu, selesai yang keberapa? Salat witir adalah hak tiap-tiap orang Islam. Maka barang siapa ingin mengerjakannya 5 rakaat, falyaf'al, silakan. Siapa ingin mendirikannya 3 rakaat, falyaf'al, silakan. Siapa ingin mendirikannya 3 rakaat, 2 rakaat, apa 1 rakaat, falyaf'al, silakan. Witir adalah penutup sholat malam. Jadi bila akan bangun tahajud malam, tidak usah witir habis isya tuh. Tapi kalau tidak biasa qiyamul lail tahajud malam, maka hendaklah berwitir setelah salat isya. Man khafa alla yaqumu akhir al-lail falyutir awwalah, wa man tami'a yaquma akhirah falyutir akhir al-lail. Inna salata akhir al-lail masyhudatun wa dzalika afdal. Jadi bila biasa sudah bangun malam, maka witirnya setelah sholat tahajud malam. Habis sholat malam, terakhir ditutup dengan sholat witir. Dan sholat witir di waktu malam itu sholat yang masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu sholat afdalnya malam. وسئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى. Ditanya Siti Aisyah istri Nabi, Rasulullah habis apa ketika sholat witir itu rakaat pertama baca surah apa setelah Al-Fatihah? Habis Al-Fatihah rakaat pertama beliau membaca surah Al-A'la, Sabbihis rabbikal a'la, sama yang pakai di sini. Wabizaniyah, dan pada rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun wal mu'awwazatain dan al-falak serta an-nas. Dua-dua. Rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Qul ya falak an-nas. Dua rakaatnya. Bangun lagi 2 rakaat Sabbihis pertama, rakaat kedua Qul ya falak an-nas. Kita sini kan bilanya 3 rakaat, rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Qul ya, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cocok aja itu sudah. Cocok aja. Cuma intinya di sini dikisahkan rakaat pertama Rasulullah Sabbihis, rakaat kedua Qul ya ayyuhal, hafal Sabbihis. Hari ini ingin hafal, kita coba dengar Sabbihis. Namanya surah Al-A'la, termasuk surah pendek. Sabbihis itu termasuk surah pendek. Yang panjang Al-Baqarah panjang, Al-Imran panjang, Al-Maidah panjang, An-Nisa panjang. Rasulullah kadang sholat tahajud malam itu rakaat pertama itu 4 surah panjang. Hadis Fatihah beliau rakaat pertama nih surah Al-Baqarah, berapa juz sudah Baqarah itu? Kemudian sambung lagi Ali Imran, sambung lagi An-Nisa, Al-Maidah, sambung lagi surah An-Nisa. Dikira makmum belakang sahabat yang ikut Nabi ini Rasulullah tidak rukuk, belum lagi. Dia ingin ikut Nabi tahajud malam. Ya Rasulullah, apa ingin engkau ikut engkau ya Rasulullah malam ini sholat malam? Ya Rasulullah, kira-kira tahan kau, kuatkah? Insya Allah ya Rasulullah, rasanya kau tidak kuat. Tapi aku ingin ikut engkau ya Rasulullah. Jangan Nabi pikir-pikir dulu. Akhirnya aku ikut engkau ya Rasulullah. Coba ya. Habis baca Fatihah, Nabi Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, terus Al-Baqarah. Dalam hati makmum, panjang nih. Sahabat tadi. Begitu sampai akhir surah Al-Baqarah, apa akhir surah Al-Baqarah itu? Fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kah? Wah,
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sahabat rukuk Rasulullah. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran pulang sama Nabi. Selesai Ali Imran selesai. Dalam hati ini rukuk. Sambung lagi Al-Maidah Rasulullah. Habis ini kira-kira rukuk Rasulullah. Tidak sambung lagi An-Nisa. Itu bahasanya Rasulullah sholat sunnah sampai bengkak kakinya. Terlalu lama berdiri. Bukan banyak rakaatnya, tapi terlalu lama berdiri. Seringkali Rasulullah dalam 2 rakaat sholat malam mengkhatam Al-Quran 30 juz. Khatam 2 rakaat. Khatam. Coba ini sekali-sekali. Coba ini sekali-sekali. Sama Habib Umar bin Hafiz di Hadramaut. Saya berapa kali menyaksikan beliau sholat. Di sholat pagi ini isyraq 2 rakaat itu sejam lebih. 2 rakaat 1 jam lebih. Sholat isyraq, sholat pagi, bukan sholat malam. Apalagi sholat malamnya. Bubuhan itu tidak tidur, kecuali tertidur. Bubuhan itu tidak tidur lagi. Bubuhan orang hafalan umur, bila sudah umurnya 40 tahun, mereka menggulung tilamnya. Gulung tilam, diikat, taruh diikat, atau taruh di budak. Dan bila umur 40, gulung juga tilam, ganti baru. Bubuhannya itu disebut Tuhan dalam Quran itu. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum, mereka orang-orang yang renggang punggungnya dari tempat berbaring. Yad'un rabbahum, mereka memanggil Tuhannya khawfan dalam keadaan takut, wa tama'an dan sungguh-sungguh. Tamak itu sungguh-sungguh. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Habis pada itu kuat pulang sedekah buahnya tuh. Punggungnya renggang dari tempat berbaring, apa dibuatnya? Berdoa, memanggil Tuhannya, salat, baca Quran. Yad'una rabbahum, memanggil Tuhan, ibadah maksudnya. Khaufan, dalam keadaan takut. Buahnya menangis malam tuh, menangis. Wa tama'an, dan sungguh-sungguh. Wahai ana muqbilun 'alaika multajiun ilaika, wahai Tuhanku, ini aku berhadap kepadamu, multajiun ilaika, bersandar kepadamu. Kita berangkat jual malam-malam ini punggung dari tempat tidur. Apa di bola? Apa di bola? Buahnya dia tahu Allah. Jadi kalau umur sudah 40 tahun, gulung itu untuk. Kadang-kadang mereka tertidur duduk. Saya sering menyaksikan beliau tertidur duduk tertidur. Bukan tidur, tertidur, makanya duduk. Dan Habib Umar bin Hafiz pernah subuh ditunggu, wiridan antara sunnah subuh dengan sholat subuh sudah selesai, beliau belum juga datang. Orang tidak komat, beliau belum datang. Anak beliau menyusul ke rumah. Begitu disusul, beliau berdiri memegang kunci pintu rumah, tidur. Rupanya hendak keluar rumah, pegang kunci rumah, pintu itu kunci pintu. Begitu dipegang, tertidur di situ, berdiri tidur. Sedang menghendaki istirahat di dalam kubur. Menghendaki istirahatnya di dalam kubur. Jadi ini perjuangan mereka. Makanya dalam qasidah beliau itu, Ba'da hadha yawm anta, Ba'da hadha yawm anta mashghul. Setelah dunia ini saudaraku, kalian akan sibuk. Tidak sibuk berdahulu sini, sibuk berdahulu di dalam dunia. Dan dalam kubur baru tidur. Ini buah yang dibangunkan kelak. Apa kiamatkah sudah? Tidur buahnya itu. Dalam curang nur tidur. Cuma harus ditiru walau sedikit. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Dua amalan di situ. Ranggang punggungnya, kemudian penyedekahnya pula. Wa mimma razaqnahum, dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
Kami, yang punya itu kami. Allah menyebutnya wa mimma, dan daripada apa-apa yang kami berikan kepada mereka. Siapa punya? Allah punya. Yunfikun, bagikannya, sedekahkannya. Apapun yang mereka punya. Wa mimma razaqna, razaqna itu kami, yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi hakikatnya di dalam dunia ini kita tidak punya apa-apa, punya Allah. Guruku dulu pula memaknai wa mimma razaqnahum yunfikun, dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka gunakan sebaik-baiknya. Guruku memaknai wa mimma razaqnahum itu sifat 7, sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, qalb. Ada di diri tadi. Qudrat, kuasa, dapat bergerak. Iradat, punya kehendak, keinginan. Ilmu, apa arti ilmu? Tahu. Hayat, ilmu. Apa lagi? Sama, mendengar. Basar, melihat. Kalam, berkata-kata. Maka 7 sifat ini mutlak milik Allah Ta'ala. Allah berampuni. Dia tahu nih, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Modal. Allah memberi modal. Kata guruku, ketika jasad itu di dalam di dalam rahim mamanya, lalu Allah menceritakan wa nafakh fa iza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Manakala sudah sempurna kejadian jasad janin di dalam perut mamanya, wa nafakhtu fihi, aku tiupkan di dalamnya sebahagian daripada ruhku, kata Allah. Apa maksudnya ruhku? Sifat 7. Di dalam, bukan ke dalam. Kalau ke dalam dari luar kan, tapi kata beliau di dalam, maka bahasanya di situ fihi. Tinggal tarik nafas mereka. Fungsi, mata berfungsi, telinga berfungsi, mulut berfungsi, tangan berfungsi, kaki berfungsi. Fihi, aku tiupkan di dalamnya sifat 7. Allah berampuni. Modal datang di sini tadi pakai sifat 7 betul. Kita datang ke masjid Arba'in ini pakai sifat 7. Qudrat, bergerak, dapat berjalan. Iradat, ada keinginan. Kalau iradat tidak ada, biar disongket tidak mau. Pakai ringgi, songket mulut tidak mau. Iradah. Ilmu, tahu mana jalannya menuju masjid, tahu. Ilmu siapa? Ilmu Allah. Hayat, hidup. Ini sentralnya hidup. Sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. 3 sifat sebelumnya, 3 sifat sesudahnya. Mana yang tengah? Hayat, qudrat, iradat, ilmu. Ini hayat sini melonoh nih. Sama, basar, kalam, hayat. Bila hayat tidak ada, hidup itu tidak ada. Kira-kira dengar. Sentral. Bila hayat tidak ada, kira-kira bergerakkah badan? Kalau hayat tidak ada, kira-kira ada keinginan kah? Kalau hayat tidak ada, kira-kira ada pengetahuan ilmu kah? Kalau hayat tidak ada, kira-kira ada penglihatan kah? Kalau hidup tidak ada, bisa bicara kah? Sentralnya hayat, turun naik. Biar tidur, turun naik. Turun naik. Naiknya maqam fana fillah, urusan semata-mata Allah. Turunnya maqam baqa billah, hablum minan nas. Naiknya hakikat, turunnya syariat. Naiknya hablum min Allah, turunnya hablum minan nas. Naiknya maqam ketuhanan, turunnya maqam kehambaan. Hebatnya diri hitam nih, kukisahkan, bukan diri orang-orang, diri hitamnya. Maka dia Allah Ta'ala, tidakkah kau perhatikan dirimu itu? Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Coba kau perhatikan benar-benar. Aku jadikan di dalam dirimu itu sebuah mahligai. Tahu kita mahligai? Kusur, istana. Di dalam mahligai itu ada sakaf, di dalam sakaf ada fuad, di dalam fuad ada lub, dalam lub ada qalb, dalam qalb itu ada sir, dalam sir ada aku. Oh, hebatnya diri ini. Sayangi dia baik. Aku bila aku cermin kita, ku puji-puji diriku, hebatnya hidupmu, hebatnya matamu, hebatnya telingamu. Biar ya gagah macam ini. Mana mau coba jahat. Aku madahi biniku biar gagah seperti ini. Ini penggenyi, tahu kau? Orang bicara biar jahatku ini dia penggenyi. Apa aku jahat? Ini seperti ini nih, kita cari sekampung 10 ada.
Seperti Mahyudin nih kita cari sekampung 10 ada. Lebarkan lagi sekecamatan 10. Cari adakah sekecamatan 10 seperti Mahyudin? Tidak. Lebarkan lagi sekutai Kertanegara, cari kita. Pun ada sini membayari, jangan mahal-mahal. Yang seperti ini. Lebarkan lagi Kalimantan Timur, cari yang seperti ini. Tidak ada. Jangan lebarkan lagi se-Indonesia, adakah seperti Muhyiddin ini? Tidak ada. Cari sedunia, tidak ada. Jalan aja kita kemana-mana, ke Amerika, ke apa namanya, ke benua Amerika, benua Eropa. Kita cari ke Jazirah Arab, mana aja kita cari. Asia Tenggara, Asia mana? Tidak ada yang seperti ini. Paham? Tidak ada yang seperti ini. Bila aku baca aku puji-puji. Makanya bacaannya Allahumma kama hasan khalqi fahasin khuluqi. Sebagaimana engkau telah bentuk diriku sebaik-baik bentuk, wahai Tuhanku, maka jadikanlah akhlakku sebaik-baik akhlak. Puji diri itu. Kenapa? Pertama, made in-nya Allah Ta'ala. Bapak mama itu mesin production. Nah, kita mesin produksi. Siapa mencipta? Allah Ta'ala. Mulai sama kita yang kita terpesona dengan aku sama. Baik kita cari Allah ngerepotlah pipi maka Tuhan. Tak apa lagi. Cuma produksinya ini made in-nya Allah Subhanahu. Beragam hebatnya polahanmu ya Allah. Untuk mau jahatkan diriku. Aku mau apa yang modelnya kurang-kurang sip nih. Hapus baik kaca itu supaya mantap potongannya. Yang seperti ini Allah ciptakan hanya sekali dan hanya satu. Yang seperti Anda, kita yang ada nih, Allah ciptakan hanya sekali dan hanya satu. Mana aja kita cari, tidak ada seperti kita. Tidak ada yang seperti ini, tidak ada seperti Anda, tidak ada. Kenapa hanya satu kali dan hanya satu? Tidak ada. Beda, tidak sama. Allah Ta'ala memberikan tamsil ibarah bahwa laisa kamislihi syai'un. Aku nih ya Allah, tidak ada umpamanya, tidak ada misalnya diriku ini. Aku bukan itu, bukan ini, bukan semuanya. Allah Ta'ala itu bukan itu, tidak ada seperti itu, tidak semuanya. Berkata Sayyidina Ali, makhatara bibalika bahwa batil. Bila terlintas kilas dalam hatimu tentang begini Allah Ta'ala, lepas. Cukup aja hawasi ada nih yang mukhalafatuhu nih, yang tidak ada samanya nih. Ini tidak ada samanya nih. Ini contoh gambaran Tuhan. Dalam dirimu tujuh Allah ada mahligai. Balik tadi. Dalam mahligai itu ada sagap, kamar hati. Dalam sagap ada fuad. Dalam fuad ada lub. Dalam lub itu ada jantung. Dalam jantung hati itu ada sir. Dalam sir ada aku. Ya Allah Ta'ala nih, hadis kudusi. Jadi dalam diri ini ada kamar, pekamar lagi. Kamar terakhir itu namanya sir. Di dalam sir itu ada aku. Bunyi sini memuji dirinya Allah. Kita dengar jantung itu bersuara. Anda ikut apa Anda tidak ikut? Tetap memuji dirinya. Jadi Anda ini tetap ikut. Nah pasti turun naik sang malam. Naiknya sampai ke aras, turunnya sampai ke pusat bumi di bawah. Cuma kita tidak tahu. Naiknya sampai ke atas, sampai ke aras Allah telah melampaui 7 lapis langit. Turunnya melampaui 7 lapis bumi. Zikir siapa gerangan itu? Zikirnya Allah Ta'ala. Zahir pada diri hamba ini. Di diri ente zikir Allah nih. Yang jadi masalah, engkau ikut tidak. Waktu naik kau ikut, waktu turun kau ikut serta. Tidak, kosong napasmu. Makanya kata ulama-ulama dari kalangan Naqsabandiyah, kullu nafasin yadkhulu wa yakhruju bil hudur bahwa hayyun mausulun billah. Napas ini keluar dan masuk bila engkau hudur hatimu hadir kepada Allah maksudnya. Kalau Allah tidak perlu dihadirkan, Allah hadir terus. Hati hitam nih.
Bila turun naik napasmu, keluar masuk napasmu, kau hudur kepada Allah Ta'ala bahwa hayyun, napasmu itu nilainya hidup di sisi Allah dan bersambung kepada Allah. Jadi mana bukan naik hadir kepada Allah, turun hadir kepada Allah, naik hadir kepada Allah, di saat dia turun hadir kepada Allah. Maka napasmu itu hayyun, hidup, mausulun billah, terhubung dengan Allah. Yang tertakuti pegang sambungan, pegang HP ini kita bilang serba apa, pegang sinyalnya, dapat kita hubungan. Takuti sinyalnya tidak ada, jaringannya rusak. Cuma bahagia nak nelpon baru HP. Godoknya bila sinyal tidak ada, gundahnya bila jaringan buruk. Baru buruk jaringan itu belum hilang. Kau lu kehilir godok HP-nya mati asalkannya tidak bisa connect. Kau putus hubungan dengan Allah, kenapa kau tidak gondah? Duduk sehari semalam berapa nafas, adakah kau terhubung dengan Allah? Tidak. Kau terhubung dengan manusia di luar sana, iya. Kau koneksi dengan mereka, iya. Kau terhubung dengan orang-orang yang ada di jauh sekali daripada engkau, iya. Tapi kau tidak terhubung dengan Allah yang maha dekat. Hendak bicara apa, hitam telah kembali. Hendak bicara apa? Kau hubung sana, kau hubung sini. Kau perhatikan yang jauh sana, kau perhatikan yang jauh di situ. Tapi kau tidak pernah perhatikan aku yang maha dekat. Coba. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Muhammad, ya Allah, bila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kabarkan kepada mereka fa inni qarib. Aku dekat. Aku dekat. Uji bunda buatan dan aku jawab setiap panggilan mereka. Asal mereka memanggilku Muhammad, pasti aku jawab. Tidak pernah Allah tidak menjawab. Tidak ada bila yang memanggilku. Falyastajibu li, hambaku, hendaklah kau perkenankan aku. Wal yu'minu bi, hendaklah kau percaya kepada aku. Tempat sibuk dengan yang jauh, tidak perhatian dengan yang dekat. Fa ini qarib. Sallallahu Muhammad. Ya, bertarian tangan, mulai dengan Habib berjalan yang ujibu da'wat da'i idza da'an. Panggil. Jadi tidak apa ikut serta di dalam turun naiknya, keluar masuknya, ya tetap jalan. Tetap jalan. Cuma yang nitip apa waktu naik tadi, berkirim apa waktu turunnya. Nah makanya kata ulama sufi bahari, kullu nafasin yadkhulu wa yakhruju bil hudur fa huwa hayyun mausulun billah. Naik terhubung hadir kepada Allah, turun terhubung kepada Allah. Hayyun, hidup, hatimu hidup. Mausulun billah, terhubung dengan Allah. Hubungan paling hebat, hubungan yang tidak pernah diputuskan, dijauhi oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Wa kullu nafasin yadkhulu wa yakhruju bil ghaflah fa huwa mayyit maqtubun 'anillah. Dan tiap turun naik nafas keluar masuknya dan engkau dalam keadaan ghaflah, lalai, kurang perhatian, tidak hudur kepada Allah, tidak hadir kepada Allah, mayyit, nilainya nafasmu itu mati di sisi Allah, mati, bangkai, maqtu'an 'anillah, terputus hubung dengan Allah. Ini takut orang-orang soleh bahari. Kata Habib Abdullah bin Syihab, macam beliau semua orang punya ketakutan. Ada yang takut tidak makan, ada yang takut tidak terima, ada yang takut diturunkan jabatannya, ada yang takut diusir, ada yang takut, semua dia beliau ada punya takut. Dan ketakutan para aulia Allah Ta'ala, kata Habib Abdullah bin Syihab, adalah ketika Allah berpaling darinya. Takut istirahat, takut benar sih. Takut Allah berpaling
berbalik dari itu yang paling ditakuti para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Naik terus pasti. Kita misi apa? Dan kita dalam masjid nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, bahagia dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala mengikut Nabi ini. Turun naik nafas itu terus walaupun kita tidak hudur karena berada di tempat hudur, tempatnya masjidnya itu. Padahal kita kemana-mana pikiran nih turun naik nafas, turun naik nilai ibadah terus nafas tuh. Padahal orangnya lupa kepada Allah, orangnya tidak hadir kepada Allah. Kenapa nafasnya nilai ibadah? Karena dia berada di tempat hudur kepada Allah, tempatnya itu. Tidak seorang-seorang hadir nih, tidak seorang-seorang hadir. Paham kita hadir? Hadir itu ada hamba di saat ada Tuhannya. Kan Allah ada terus. Allah huwa ma'akum aynama kuntum. Aku beserta kamu di mana kamu berada. Aku beserta kamu dimanapun kamu berada. Nah, Allah ada terus. Yang tidak ada kadang-kadang tidak hadirnya siapa? Hitamnya tidak hadir. Makanya ana jadi sunman sakarani. Aku ya Allah duduk semajelis dengan orang yang ingat dia kepada aku. Tahu kita duduk semajelis. Bukan duduk semajelis lagi guruku memaknai kedudukan. Kalau duduk semajelisnya namanya. Ada yang di sini, ada yang di situ, cuma tergabung sama. Tetapi aku sekedudukan, duduk bersama, duduk sekedudukan, berdiri sependirian, berjalan seperjalanan. Siapa mereka? Orang yang hadir hatinya kepada Allah. Ingat nyanyi, tidak dicari ini. Bagaimana cara ingat? Lupa. Namun Anda ingat, Anda harus lupa. Macam apa aja Anda ingat harus lupa. Ini dua perkara mahal. Segala sesuatu dengan yang maha satu. Bila hadir kepada segala sesuatu, engkau lupa kepada yang maha satu. Bila engkau hadir kepada yang maha satu, engkau lupa kepada segala sesuatu. Di saat kau lupakan segala sesuatu, disitulah yang dimaksud ingat kepada Allah. Orang mengingat Allah itu melihat Allah. Paham? Bila kita ingat laki kita kelihatan tidak? Ingat kampung segihan kelihatan tidak segihan? Ingat kebun di darat situ kelihatan tidak kebun? Ingat sepeda motor di parkiran situ kelihatan tidak sepeda motor? Ingat buah durian kelihatan tidak buah durian tuh? Kenanya kita nih. Mana ulang yang ada jawab? Bila ingat mamaknya di rumah kelihatan tidak mamaknya tuh? Bila ingat anak dimanapun anak berada kelihatan tidak anak itu? Kelihatan. Bila engkau ingat kepada Allah, kelihatan tidak Allah? Kelihatan. Bila ditanya bagaimana kau lihat mamamu begini-begini, mamaku kepalanya begini, rambutnya panjang, itu bisa dijelaskan. Tapi di saat engkau ingat kepada Allah, hakikatnya engkau melihat Allah, tapi kau tidak bisa menjelaskannya karena dia laisa kamitslihi syai'un. Jadi batas ingat cukup bila ingat melihat. Bila ingat melihat. Ingatnya mahal dan ada ingat. Kamasalil hayy wal mayyit, masalul ladina yazkuruna Allah wal ladina la yazkuruna kamasalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang hadir hatinya kepada Allah, orang ingat, dan orang-orang yang lupa kepada Allah, orang lalai. Perumpamaan mereka itu bagaikan orang hidup dan orang mati. Serumah hidup, tapi seorang mati, seorang hidup. Begoncengan di sepeda motor, satu orangnya hidup, satu orangnya mati. Pandangan Allah Ta'ala, pandangan orang langit sama. Satu mayit nih, satu hidup. Satu kapal, ini bubuhannya hidup hijau warnanya, ini bubuhan mati kuning warnanya. Satu mobil, alladzina yazkuruna Allah, ini orang-orang hijau, subur hidup. Kenapa? Hadir hatinya kepada Allah. Nah, orang-orang ini pulang kamasalil mayyit, kuning warnanya layu. Kenapa? Mereka lupa kepada Allah. Itu mana ukurannya nih? Allah memandangi itunya. Allah memandangi itunya. Lain pada itu tidak, lain bukan urusan Allah. Nyetam baca, nyetam gerakan nih dalam urusan Raqib dan Atid. Raqibun Atid. Kiraman katibin ya'lamuna ma
taf'alul buat catat terus bangsa ngeleh dia tak catat numpahi orang haram jadah ngeleh dia tak catatnya lagi subhanallah catatnya tasbih catat terus nih Allah tidak mengurusi urusan itu Allah mengurusi batin hambanya kemana gerak hatimu hamba wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh ku hadapkan jiwaku bukan wajah bahasanya wajah itu bukan wajah zahir wajah rupa batinmu jiwamu ruhanimu berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala wajjahtu wajhiya aku sudah menghadap ya Allah kapan kau menghadap dan main aku selalu ingat kepadamu kapan kau ingat kepada aku selalu bersamamu kenapa kau tidak bersama dengan aku ini kan harus balik nih ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kalau ini baca orang itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah siapa dipanggil Allah nafsul mutmainnah bila tidak sampai ke mutmainnah lepas dari panggilan itu Allah tidak perlu kau kembali atau tidak irji'i ila rabbik kembalilah kepada Tuhan coba apa cara kembali itu bagaimana cara kembali jalan paling mudah kembali kepada Allah ingat Allah bila kita ingat Allah bagaimana cara mengingat Allah lupakan segala sesuatu lupakan segala sesuatu maka engkau berada pada posisi ingat kepada Allah bila kau ingat kepada Allah hancur binasa segala alam semesta kau dirimu sendiri pun tidak ada kembali namanya sering-sering hamba itu kembali apalagi yang sudah dawam sudah selalu ia kembali kepada Tuhannya dan tidak keluar lagi ia kemana-mana si hambanya tadi karena seringnya irji'i ila rabbik ingat lagi kepada Allah kalau keluar kalau ingat lagi kalau keluar kalau masuk kalau keluar kalau masuk keluar akhirnya kita banyak masuk daripada keluar ya Allah sungguh-sungguh hamba aku di sini ku tolong kau masuk tidak keluar lagi hamba tolong dia karena dia mau sebulan aku tolong tidak bisa lagi ia lupa kepada Allah tidak bisa lagi ia keluar dari hadrat Allah Ta'ala ini orang yang ditolong oleh Allah dari mana ia dapatkan pertolongan karena ia memulainya usahanya benar-benar dia keluar masuk dari itu usahanya keluar masuk akhirnya masuk tidak bisa keluar lagi Allah memberi pertolongan kepada si hamba itu tak kejar kita umpani mana umpan ini cukup lancang umpan ini cukup tahu umpan ini dapat apa? Dapat daruan, umpan ini dapat puyuh. Dilabur terus. Bisa kita mana ikan-ikan? Bisa mengarahkan ikan untuk menggigit umpan? Tidak bisa. Urusan Allah. Urusan itu apa? Siapkan pancingnya, lempar. Tugas kita ini syariah dan thariqah. Tugas Allah Ta'ala kepada hambanya hakikat dan makrifat. Itu jatah Tuhan. Jangan bercampur situ. Apa tugas kuyo dalam dunia ini? Syariah, pelajari ilmunya baik-baik yang diajarkan Nabi dulu. Kemudian apa lagi? Thariqah, amalkan. Kau sudah paham zikir Nabi Isbat, paham la ilaha illallah, sudah kau baca, sudah kau paham, sudah zikir apa ismuzan, paham Allah, sudah kau zikirkan, sudah. Itu tugasmu tuh. Tugasmu. Allah jahat ini. Bila keluar ke mulut ya Allah, bila masuk ke dalam Allah, bila keluar ke mulut ya Allah. Itu tugasmu. Tugas Allah yang mana? Bila kau mulai dengan syariah dan thariqah, Allah menyambutmu dengan hakikat dan ma'rifat. Tidak perlu belajar ma'rifat kepada Allah. Kenal diriku ini ya Allah hanya aku. Tahap Allah tidak bisa dikenal. Yang mengenal diriku ini hanya aku. La ya'rifuni illa anni. Tidak ada yang tahu aku kecuali aku. Tidak ada yang mengenal diriku kecuali aku. Lalu bagaimana? Tugas dua tadi, syariah, thariqah. Ku beri kau hakikat dan makrifat. Hambaku ya Allah ini aku. Pak, asal ada aja cangkirnya isi irana. Nih
baru di cangkirnya ada, airnya ada, namanya syariah. Kubiarkan situ, jadi hasilkah ke diriku? Aku jalankan yang kedua, thariqah. Paham thariqah? Melo kita dari jalan, bismillah. Alhamdulillah. Yang masuk ke dalam mulutku tadi hakikat. Ku telan dalam, ku rasakan rasanya. Lam yazuk, lam yadri. Yang tidak merasa tidak tahu. Itulah ma'rifat. Jadi jangan urusi hakikat dan ma'rifat, jangan urusi syariat dan thariqah. Dulu jam dudukan sini ini apa? Kita urusi syariah. Ini hari ini ngesahkan sholat witir. Witir itu ilmunya dan kesahkan hari ini. Malam kala kita kerja usalli sunatul witri rakaatin lillahi ta'ala. Allahu akbar, thariqah namanya. Allah ngintaikan Allah ta'ala. Biar dulu malamnya belum kubuka. Malam besok witir lagi, biar belum kubuka. Malam besoknya witir lagi, belum kubuka hijab antara engkau dengan aku wahai hamba. Dia dulu. Tapi ya awaknya bila tegaknya nih apa benar-benar 20 tahun sudah witir tidak ditinggalnya. Zat Allah yang Maha Fattah membuka. Rab hijab terbuka. Hambaku, kau tidak bisa mengenal aku kecuali aku memperkenal dirimu kepada aku. Sekarang kenali diriku dengan pengenalanku hamba. Itu aslinya. Aslinya. Nama Allah yang ke-100 aslinya. Jangan cari ke orang, tidak ada. Jangan cari ke orang, cari kepada Allah. Nama Allah 3000. 1000 para malaikat tahu, yang lain tidak tahu. 1000 para nabi tahu, yang lain tidak tahu. 300 ada dalam Taurat, 300 ada dalam Zabur, 300 ada dalam Injil. Berapa lagi? 199 ada dalam Quran. Mana si Toel? Si Toel. Satunya mana? Jangan kita cari ke orang satu nih. Orang pun tidak tahu. Semua tidak tahu. Ada yang ke hulu ke hilir berjual nama Tuhan ke 100 ayo sampai kita tidak bayar sekian. Apanya dijual itu? Bila orang dapat itu luar biasa yang satu ini. Bila kau dapatkan yang ke 1 itu, engkau waliullah. Kun ujamu, fayakun jadi. Karena di dalam nama yang ke 100 itu mengandung kun fayakun, hakikat daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita cari ya ke 100 itu. Aku tanya ke kita, ya Allah itu sudah kita amalkan? Belum. Ya Rahman sudah kita amalkan? Belum. Rahim, belum. Malik, belum. Kudus, belum. Salam, belum. Mukmin. Nama Allah apa sebut ini? Allahu Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahhar Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basidul Khafidul Rafi'ul Mu'azzir Mudhirus Sami'ul Basir. Teruskan sampai ke 99 nih. Sudahkah kau pahami nama Allah 99? Belum. Sudahkah kau tahu? Belum. Sudahkah kau amalkan? Belum. Untuk apa kau cari yang ke 100? Kau bukan ahlinya. Ya naik kelas 2 atau bukan kelas 1. Aku aja tidak naik kelas 2 sekolah. Nada aku jadi kagil naik kelas 1 kita tidak bisa kan naik kelas 2. Anu jadi dudukkan aja istilah mainan kanak jadi anak bawah. Bahasa waktu dudukkan aja kelas 2. Duduklah ya kelas 2 guru ngajar. Asli murid tidak pernah. Nah, bila ia tidak hafal hafalan disuruh guru berdiri tidak ya nih? Tidak. Bila ia tidak paham, guru menjelaskan ulangkah kepadanya? Tidak. Ia bukan murid bersawab. Maksakan diri duduk kelas 2 padahal kelas 1 pun belum. Bila sudah di Allah naik di Rahman, Rahman naik di Rahim, Rahim naik di Malik, Malik naik di Kudus, Kudus naik di Mukmin, Muhaimin, terus sampai kepada yang 99 As-Sabur. Tinggal selangkah lagi nama yang ke-100. Matang sudah 99. Di mana Allah letakkan rahasianya? Bainal kaf wan nun. Kun. Ya man, apa bahasanya dalam doa Yasin itu? Ya man khazainahu bainal kaf wan nun. Apa kaf dan nun? Kun. Wahai zat yang rahasianya terkandung di antara huruf kaf dan huruf nun. Situ rahasia Tuhan. Apa nih kaf dan nun? Kun.
Apa di antara kaf dan nun? Coba ejakan. Kaf, lam, mim, nun. Berarti di antara kaf dan nun ada lam dan mim. Siapa lam? La ilaha illallah. Siapa mim? Muhammadur Rasulullah. Di situ kan dia keluarnya namanya 100 tuh. Jadi yang kita cari ijadah ke 100 benda tahu aja nama ke 100 mati karena mereng songkok mana orang mati ku songkok. Pakai kapan mah lagi. Cukup 99 tuh sampai akhir hayat belum juga Allah memberikan ke 100. Tunggu di alam barzah dia beri. Sudah matang amalan 99 nih sampai dipakai kepada diri. Belum juga nanti dapat ke 100. Jangan putus asa. Siapa tahu kalau diberinya di pintu gerbang maut kalau Allah memberi. Tidak juga tunggu di alam barzah. Tidak juga diberi kepada mahsyar kau diberi. Tidak juga dalam surga baru kau diberi oleh Allah. Bukan lagi ya Allah ta'ala wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Orang-orang surga pada hari itu kata Allah berseri-seri wajah mereka, putih bercahaya, gembira luar biasa. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, mereka menyaksikan zat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un. Berinya minum 2 tampil. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dalam surga. Syaraban tahura, minuman yang sangat suci, khamar yang sangat memabukkan. Khamaratul haqiqah, ini khamar hakikat. Tahu kita khamar? Arak, tuak dan arak haram dalam dunia ini diminum. Kenapa? Allah sudah siapkan situ. Orang peminum tuak dan arak yang memabukkan dalam dunia, kalau kau tidak bertobat, kau tidak mendapat minuman itu nanti dalam surga. Ini siapkan Tuhan. Khamaratul haqiqah, arak yang sangat memabukkan, Allah siapkan dalam surga. Di dalamnya itu ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minuman hakikat ketauhidan Allah Ta'ala. Bayi minum itu terbuka hijab habis. Ya Allah Ta'ala, jelek kau cari aku yuk. Awai Tuhanku dalam dunia, aku beribadah kuat nyebut nama kita mah. Tidak tahu aku dengan engkau wahai Tuhanku, namamu saja yang kusebut. Ya Allah, di Bapa ada. Di Bapa. Pamalam yarani padizima ismi, siapa tidak bisa melihat aku, menyaksikan adanya aku, sebutkan jahat namaku. Siapa nyuruh? Allah. Pamalam yarani, siapa yang tidak menyaksikan adanya aku, tidak bisa. Batasan hamba ini terhijab masih. Walazima ismi, namaku, sebut aja namaku. Fa inna ismi lam yufariqni, karena sungguh namaku tidak berpisah dengan aku. Sebutlah namanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Lah, orang nama maha baru, nama tidak berpisah dengan zat yang punya nama. Kata siapa? Kata Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Belum zikir kita tuh masih zikir menyebut nama. Lalu zikir menyebut zat, macam apa? Oh ya Allah, Ta'ala kau sebut saja namaku, tidak berpisah itu dengan zat diriku. Paham? Jadi umpat di kelas etam, jangan naik di kelas burang. Umpat di kelas etam aja umpat di. Taubat etam dari dosa, taubat orang kelas atas bertobat dari lupa. Etam umpat taubat etam aja. Kata Tuan Syekh Zunul Al-Misri, taubatul awam minal zunub wa taubatul khawas minal ghaflah. Orang awam bertobat dari dosanya, orang-orang khusus bertobat dari lupanya kepada Allah. Beda kan? Beda. Paham ke kita kisahku? Orang awam, umum manusia maksudnya, kebanyakan manusia. Taubatuhum, mereka bertobat dari dosanya. Astagfirullah, taubat ya Allah, taubat aku, ampun aku ya Allah, dosaku bahari tidak bekerja lagi ya Allah, ampun aku ya Allah, aku sudah mencabut diri, menyesal aku ya Allah, aku tidak akan diulangi lagi. Taubatnya orang awam daripada dosa. Oh ya beliau, wa taubatul khawas minal ghaflah. Taubatnya orang kelas 2. Kelas 2 nih, beban istimewa.
dari lupanya. Bukan dosanya, dari lupanya. Duduk dan ingat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampun aku ya Allah, lupa aku kepadamu ya Allah. Wa taubatul khawas minal khawas, taubatnya orang istimewa di atas orang istimewa. Mereka bertobat dari taubatnya. Ayat kelas ini kan. Orang awam bertobat dari dosa, orang istimewa bertobat dari lalai dan lupanya. Orang khawasul khawas bertobat dari taubatnya. Udah paham? Aku paham gue ketiga nih. Astagfirullah, minta ampun aku ya Allah. Baru istighfar lagi. Astagfirullah, aku tidak sanggup bertobat kecuali Engkau yang memberi tobat ya Allah. Tobatku ini pun tobat Engkau, wahai Tuhanku. Kurang kelas atas Rasul. Yang mana kami pati di bawah aja. Astagfirullahaladzim ya Allah. Cabai orang putih mari ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mana tentang hamba kali mirah kali pertama ya Allah. Ampun kepada Engkau ya Allah. Dan aku tidak salah kepada aku. Cabai itu orang tunangan datang situ. Bila ia belum memaafkan kau, jangan kau minta maaf kepada aku. Bila ia belum merindakanmu, jangan kau minta ridha kepada aku. Urusanmu dengan dia. Dosa manusia nih yo. Yang tidak diurus Allah Ta'ala. Bila dosa dengan manusia tidak diurus oleh Allah Ta'ala. Siapa nyompoknya cabai itu? Kau ketempok ampunnya. Siapa aja pemiliknya? Kau datang situ. Tak ada aku cabai kita ayo berapa tulang, mari itu berapa biji kuala itu kita tidak ada. Aku lalu bapak dah ke pohon minta buah mau aja pohon kuala. Kau minta ke pohon? Apa? Kalau pohon rampit iya. Kan tanam orang nih. Ada yang kan dipupui orang, dicampur orang, baik-baik orang mengaku dibibit dengan apa? Baru ditanam tumbuh sudah. Jika ya rampit pohon minta buah, dinyalakan. Tapi ini ditanam orang datang. Kuredakan juga. Cuma kuda dana kita. Berapa ada pohon? 500.000. Bayari. Kalau kau tidak bayar 500.000 dendanya, aku tidak maafkan kau, tidak boleh dosa. Mana mau bayar? Dari tulang mahal. Nah, yuk daripada bangkrut akhirat, baik bangkrut dunia, bayar dendanya. Kembali kepada Allah. Ya Allah, minta ampun aku ya Allah, ya Allah. Oke, mulai beres itu. Kalau situ belum beres, jangan datang ke sini. Tidak ada urusan kau dengan aku. Bila dosamu kepada aku pengampun. Taubatku lebih luas daripada kesalahan dan dosamu. Inni la'atub, aku maha pemberi taubat. Laqafaru liman tab wa aman. Aku ya Allah Ta'ala maha pengampun dosa apa aja, aku yang sanggup memaafkan. Baca kita dosakan kepada Allah. Ampun ya Allah. Ya, tapi ada sangkutan kau dengan manusia. Ada, datangi dulu. Lepas dia baru kau kemari. Cuma bahaya kan. Dia beredaan mah itu. Digunanya orang sembahyang jemaah sudah beredaan. Masa dan tidak ada sembahyang jemaah sembahyang Jumat sekali. Tidak datang juga 2 kali setahun Idul Fitri Idul. Kan beredaannya tamyo. Enggak aku nak meredakan kita sihan, guna kita lah Tuhan. Lagi muda kita ini. Jangan ingat lagi muda itu masa lalu. Ujar orang Inggrisnya gone be backward. Yang lalu biar berlalu. Off the record, jangan kisahkan lagi itu. Stop sampai sini aja etan. Yo, udah reda aku yo. Tahu kita yang reda program malam au. Siapa aja yang tembok utungi aku ke. Nah ya sudah berada. Jangan urusan lagi akhirat. Lalu astagfirullah. Atubu ilaiki ya Allah. Aku minta ampun, aku bertobat kepadamu ya Allah. Ya Allah telah clear. Tahu kita clear. Ya sudah bersih, sudah clear. Ya enggak, aku merasa buruk banget. Clear. Don't keep me wasting too long. Jangan kau biarkan aku menantimu di padang mahsyar begitu lama. Ya artinya balik kita aku. Don't keep me atau don't let me waiting too long. Jangan biarkan aku menantimu begitu lama di padang mahsyar. Hendak masuk surga masih tersangkut situ, tersangkut sana, sangkut semacam apa? Hendak masuk surga ini. Ya Rasulullah berdiri nak berangkat kloter pertama ini. Itu paling ku takuti kita ditinggalkan Rasulullah di kloter pertama. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan tanpa kloter pertama itu. Amin ya rabbal alamin. Kloter pertama sudah. Amin ya rabbal alamin. Kloter pertama. Kita rasakan aja orang berangkat haji itu bila sudah. Coba ada bis berangkat, rasakanlah kita. Peserta haji sudah dalam bis, orang baca di luar, tak berangkat mana lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang betamisan. Ada yang ke hari bengkak mata. Mana orang dulu ya? Ke Mekah, banyak umur dia kembali lagi. Baca orang pulang nak jalan menerotol. Bismillahi menjeriha umur saha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jauh serina bunyi berangkat atau betamisan. Habis dia bapas apa? Ini dalam dunia orang hanya tolak haji dan dia akan kembali lagi insya Allah. Bagaimana kalau di padang mahsyar Rasulullah memimpin kloter pertama menuju surga? Jauh jalan mendapat kloter pertama. Walaupun kloter kedua umat beliau masuk surga, kloter ketiga masuk surga, kloter pertama mendapat biar paling ujung. Kira-kira hayo. Mudah-mudahan Allah jadikan kloter pertama bersama Rasulullah. Betapa hancurnya hati dan jiwa hitam kalau ditinggalkan di situ. Alhamdulillah, jangan sampai. Iya, hitam dalam dunia ini cari kebaikan mencari. Apalagi mungkin Tuhan kan mana wadah kebaikan di situ menuju. Nanti kepa-kepainya orang baca maulid umpat, baca maulid. Orang ke majelis orang baca Quran umpat, baca Quran orang berselawatan umpat, berselawatan mata. Aku hendak empat kloter pertama. Hendak itu. Kan Rasulullah berangkat memimpin kloter pertama. Di depan beliau imamnya nih, pilotnya Rasulullah. Di belakang beliau Sayyidah Fatimah. Di belakang Sayyidah apa? Di belakang Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidina Hasan dan Husain, kemudian zuriat mereka berdua sampai akhir zaman masuk Adi Mubarak di sini. Di Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian waman ahabbahum, orang yang mencintai mereka, waman ta'allaq bihim, orang yang ada hubungan dengan mereka di belakang. Biar paling hucu. Nah lalu ketika akan melintasnya diinstruksikan para malaikat, wahai orang-orang ashabul mahsyar, orang-orang yang berada di padang mahsyar, tundukkan pandangan kalian karena Sayyidah Fatimah akan menyeberang di atas jembatan. Wah, ada. Tunduk semuanya, bukan perintah, tapi apa namanya? Ini adalah rahmat Allah karena cahaya Sayyidah Fatimah tidak sanggup dilihat oleh mata orang laki pada waktu itu. Sayyidah Fatimah ini mulai bahari sampai meninggal dunia, wafatnya di alam kuburnya, di padang mahsyarnya tidak bisa dilihat wajahnya oleh orang-orang biasa. Sampai nanti di dalam surga, kita bini pun tidak melihatnya kecuali di dalam surga. Perempuan terbaik, perempuan paling saleh, perempuan paling cantik sedunia, Sayyidah Fatimah. Makanya Rasulullah menyebutkan dirinya Haura Insiyah. Engkau Fatimah bidadari dalam bentuk manusia. Cantiknya. Maka berkesahan dengan biniku. Cuma apa aja caranya supaya berkumpul dengan Sayyidah Fatimah? Aku itu terus belajar kubur bapakku. Ya Allah, kumpulkan bapakku dengan Rasulullah. Ziarah mamaku, ya Allah, kumpulkan mamaku dengan Sayyidah Fatimah. Khairul maq'ad, kata Habib Ali Habsyi, khairul maq'ad, sebaik-baik kedudukan. Berjiran tetangga dengan Rasulullah, berjiran tetangga orang bini dengan Sayyidah Fatimah. Sayyidatun Nisa ya alim jannah, pimpinan orang bini di dalam syurga. Waktu Rasulullah belah bulan kan dibelah Nabi dengan 2 jari. Karena orang masih tidak percaya dengan kenabian beliau, orang-orang kafir, dibelah Nabi. Keadaan yang sangat luar biasa. Bulan turun dibelah 2. Masuk di lengan baju Nabi, kemudian bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada waktu itu kata Sayyidatuna Khadijah, beliau menyaksikan kejadian yang luar biasa, dan di dalam perut beliau yang sedang hamil ini mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa dalam perut? Sayyidah Fatimah. Waktu kejadian itu Siti Khadijah, Sayyidatuna Khadijah sedang hamil beliau, menyaksikan di belah Nabi bulan. Di dalam rahim beliau ada Sayyidah Fatimah di dalam.
Kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, ketika engkau membelah bulan, bersuara dalam rahimku, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Sayyidah Fatimah dalam bentuk haura insia, manusia dalam apa? Bidadari dalam bentuk manusia. Itu baik masukkan dalam doa kita orang-orang bini. Ya Allah, kumpulkan kami dengan Sayyidah Fatimah. Minta, kita orang bini minta itu. Kami minta kumpulkan dengan Rasulullah. Kita bini minta kumpulkan dengan Sayyidah Fatimah. Manusia yang paling terjaga. Ketika Nabi tanyakan kepada Sayyidina Ali, perempuan bagaimanakah yang terbaik wahai Ali? Sayyidina Ali tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab, akhirnya bertanya kepada istrinya, perempuan yang bagaimanakah yang terbaik wahai istriku Fatimah? Dia Sayyidah Fatimah, perempuan terbaik itu wahai suamiku, perempuan yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Ada sebelumnya, hanya satu sedunia, Sayyidah Fatimah. Tidak dilihat oleh orang laki dan tidak melihat akan dirinya orang manapun. Jadi begitu melihat orang bini apa, ada orang meninggal, kan di Arab dulu kan apa namanya, di keranda ini ada di atas tutupi dengan kain sampai bawahnya kan, tidak pakai tutup keranda. Di bawah orang meninggal, Sayyidah Fatimah melihatnya. Sayyidah Fatimah, ya Allah, malunya aku kalau nanti kematianku jasadku terlihat seperti itu, padahal ditutup. Pemalunya Sayyidah Fatimah, Sayyidatul Haya, perempuan paling malu orangnya. Jadi ujar kawan beliau, ada sudah pernah apa namanya orang membuat tutupnya, ini kebetulan saja. Ujar Sayyidah Fatimah, kalau aku nanti meninggal tolong tutup baik-baik jasadku, aku malu dunia. Jasadnya yang sudah meninggal dunia, bukan waktu hidupnya, jasadnya yang sudah wafat, malunya kalau dirinya dilihat orang. Sayyidah Fatimah. Jadi bubuhan Alawiyyin, bubuhan anak cucu beliau ini, kalau mimpi bertemu dengan Sayyidah Fatimah tetap pakai cadalnya beliau. Nanti membukanya di dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya melihat wajah Sayyidah Fatimah yang cantik. Kami semua melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi witir rakaat pertama Sabbihis rabbikal a'la. Rakaat kedua seperti biasa aja, Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi bila hendak 3 rakaat, 2 baru rakaat atau langsung 3 rakaat tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dan Rasulullah setiap kali selesai salat witir, beliau membaca Subhanal Malikil Quddus. Habis witir tuh, tiket lagi ya. Beliau membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga, Subhanal Malikil Quddus. Paham? Rasulullah membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali, 2 kali perlahan, ketiga kali beliau angkat suaranya. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga, Subhanal Malikil Quddus. Cuman kita diam di rumah sewaan bahikan orang dengan tapi nyari. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Sedangnya kan nyari kita ke sana. Miniku paham aja ya aku tuh. Jadi pun ada kau tamu orang laki dari aku di makanya ini mah aja ku. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Lalu habis itu baca Subuhun Quddus, Rabbuna, Rabbul Malaikati berapa kali? Habis witir, selesai witir sudah salam. Berapa kali baca? Nah, amalkan dulu. Subuhun Quddus, Rabbuna, Rabbul Malaikati berapa kali baca? 3 kali. Baru kita sujud nah bukan sembahyang. Baca lagi 5 kali dalam sujud. Subuhun Quddus, Rabbuna, Rabbul Malaikati berapa 5 kali. Baru duduk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi sampai selesai, baru sambung lagi Subuhun Quddus Rabbuna Rabbul Malaikati berapa? 5 kali. Wajah Rasulullah apa? Rasulullah mengisahkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min mu'minin," tidak ada seorang pun orang beriman wahai Sayyidah Aisyah, ya salat witir kemudian setelah witir dia membaca Subuhun Quddus Rabbuna Rabbul Malaikati 3 kali, kemudian sujud dibacanya 5 kali, kemudian bangun dari sujud dibacanya ayat kursi dan tasbih 5 kali, maka ia diberikan hak oleh Allah Ta'ala memberikan syafaat 70 orang keluarganya yang wajib masuk neraka. Kan baik ini hadiah dari Rasulullah.
Sihannya aja demi sihannya bapak, sihannya boyok, sihannya boyok bini, boyok laki. Tidak ada tapi tahu sama yang bari kurang amaliyah, kurang sedikit, tidak paham sihannya. Ini kita pikirkan, jangan sihat-sihat mah. Habis witir, subuh, kudu, surah guna, ada cuma 3 kali, sujud 5 kali, bangun dari sujud baca ayat kursi dan tasbih lagi 5 kali. Kita tidak paham, tanya kita tahu beraya. Pergi ke rumah kita apa-apa, bawa 2 karung beras. Karungnya mana? 2 karung beras, bukan bawa karung isi beras lain. 2 karungnya mana kan buat apa kan? Jadi orang yang mengerjakan ini, ia diberi hak oleh Allah Ta'ala menolong keluarganya 70 orang yang wajib masuk neraka. Ini apa nih malaikat zamannya masuk neraka? Sini, aku dapat jatah 70. Sini, tempat aku sini. Itu apa tuh? Kayaknya mana mah umur sini, tempat aku. Itu apa tuh? Sini bawah, 70 orang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, la quwata illa billah. Sudah antum selamat dunia akhirat. Sayyidina Nabi wa alihi wa sahbihi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin. افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة مرة. اللهم إنا نسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص صدق بالعلم نشره وعمله وجميع الطاعات والعبادات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمي عنا ولا تزهق بركة علومهم عنا. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من الأولياء المتقين من العلماء العاملين ومن عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام فإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر النبي وآله وصحبه وبسر الفاتحة. اللهم نسألك بجاه النبي المصطفى ببركة صلوات النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا وحاجات الآخرة. وسلمنا في الدنيا والآخرة وسعدنا في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.